আবেশ ভরা লংতরাই, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। 3রা নভেম্বর থেকে 12ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরাই, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরাই, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা?
This is Hializo Matia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. BJP and Tripura Motha could form an alliance by the help of former Chief Minister MP Biplab Kumar Deb. After forming an alliance with BJP, former Chief Minister MP Biplab Kumar Deb visited Noyungma for a courtesy meeting and met Tripura Motha Supremo Maharaja Pradot Kishore Dev Barma and a few of his party leaders on Thursday night. Once again, a group of dacoits attacked two houses at Aralia and Baldakal areas late on Thursday night. Armed with machetes, daggers and sharp knives, the dacoits gang looted cash and gold ornaments from both the houses. 3 people were injured in the incident. The miscreants took 250,000 rupees in cash from the store and snatched a gold chain from the neck of store owner in a broad daylight. Meanwhile, the suspect are Bishalgarh Auto Rickshaw Shramik Sangha Secretary Raju Das and Rajesh Shaha. Incident occurred at Bishalgarh Market on Friday afternoon. Tripura Motha has kept Tripura people in a darkness to stop the leftist party to form a government. Tripura Motha cheated on people to bring the government of BJP again. Former Chief Minister Manik Sarkar said this during the interview with the media when asked about the alliance of Tripura Motha and BJP. The first anniversary of BJP-IPF coalition government was celebrated at Agartala Town Hall. At the same time, the Viksit Bharat Modi Ki Guarantee program ahead of Lok Sabha election was launched on Friday. BJP Tiger Biplab Kumar Deb and others attended the program. After taking an oath as a cabinet minister on Thursday, a welcoming ceremony for Minister Eyewitness Dev Barma was organized at Chethuang Hall of 26 Ashram Bari Tulashikar. MLA Swapna Dev Barma, EM Ananta Dev Barma and others were present. Bringing to you the news of the day. BJP and Tripura Motha could form an alliance by the help of former Chief Minister MP Biplab Kumar Deb. After forming an alliance with BJP, former Chief Minister MP Biplab Kumar Deb visited Noyungma for a courtesy meeting and met Tripura Motha Supremo Maharaja Pradot Kishore Dev Barma and a few of his party leaders on Thursday night. Former Chief Minister MP Biplab Kumar Deb, who have been nominated as BJP candidate for West Tripura Lok Sabha seat, has taken up a different polls campaign in view of the upcoming Lok Sabha election. As a result, he went to the different areas for polls campaign. Likewise, after Tripura Motha and BJP formed an alliance and after the oath-taking ceremony of Minister Eyewitness Dev Barma and MLA Brishiketu Dev Barma on Thursday night, former Chief Minister MP Biplab Kumar Deb visited Noyungma for a courtesy meeting and met Tripura Motha Supremo Maharaja Pradot Kishore Dev Barma and a few of his party leaders. Later, speaking with the media, MP Biplab Kumar Deb said that, "I have full faith that the inclusion of Tripura Motha in the Council of Ministers of Tripura government and the peace and prosperity of the state under the leadership of PM Narendra Modi." আমাদের একটাই লক্ষ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীন বিকাশ মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকের যে স্বপ্ন
সেই স্বপ্নকে সাকার করার জন্য আমাদের ত্রিপুরা পার্টি और ভারতীয় জনতা পার্টির যে মিলন এবং সেই মিলন নিশ্চিত ত্রিপুরার শান্তি সমৃদ্ধি এবং ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট আর সেইটাকে লক্ষ্য রেখে সেটাকে আলটিমেট গোল পয়েন্ট বানিয়ে আমরা কাজ করছি। আর আজকে আমি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য এবং ওনার পরিবারের সঙ্গে বসেছিলাম। আগামী দিনের রণকৌশল কী হবে, কিভাবে করব, আর কি করা উচিত, আর সর্বোপরি জনতার আশীর্বাদ। আমরা সবাই মিলেমিশে এই ইলেকশনে যোগদান করব। 2টি লোকসভা সিট যাতে বিপুল ভোটে জনতার আশীর্বাদ নিয়ে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিতে পারি, সেটার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আমার বিশ্বাস যে ত্রিপুরার মানুষ মোদিকে তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী চাইছে আর সারা ত্রিপুরা মোদিময় আছে। আমি আপনাদের মাধ্যমে ত্রিপুরাবাসীর কাছে বিনম্র প্রার্থনা করছি যে এই 2টা সিটে আপনাদের আশীর্বাদ চাই, আপনাদের ভালোবাসা চাই, আপনাদের সহমতি চাই। স্যার, পূর্ব ত্রিপুরা আসন নিয়ে কোনো রকমের আলোচনা কি হয়েছে? পূর্ব ত্রিপুরা আসন যখন পার্লামেন্টারি বোর্ডের ডিসিশন হবে তখন সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। তো আমাদের পার্লামেন্টারি বোর্ড কিছুদিনের মধ্যে হয়ে 2-4 দিনের মধ্যে, আমার যেটা আনুমানিক 2-4 দিনের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সময় দিলেই পার্লামেন্টারি বোর্ড দিল্লিতে মিটিং বসবে। আর সেই মিটিংয়ে আমি আশা করি ত্রিপুরা পূর্ব ত্রিপুরা সিট ডিক্লেয়ার হবে। On that night, along with Maharaja Pradut Kishore Devarma, his sister Pragya Devarma and other party leaders including CEM Purnachandra Jamatia, EM Suhel Devarma and others were also present. Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. Once again, a group of dacoits attacked 2 houses at Aralia and Baldakal areas late on Thursday night. Armed with machetes, daggers and sharp knives, the dacoits gang looted cash and gold ornaments from both the houses. 3 people were injured in the incident. A few months ago, a series of robberies took place in the capital, Lagua, Aralia and Baldakal areas, with which there is panic in the area. However, the police later managed to foil the robbery incident. A series of robberies stopped. However, after a few days, gang of dacoits once again informed the police that they are still active. And likewise, they once again attacked 2 houses at Aralia and Baldakal areas late on Thursday night. Armed with machetes, daggers and sharp knives, the dacoits gang looted cash and gold ornaments from both the houses. 3 people were injured in the incident. According to the details of the incident, the dacoit gang first attacked Sanjay Pal's house in Baldakal area late on Thursday night. The owner of the house said that the members of the robber gang first entered the house and tied his hand. He threatened the family members and looted 50,000 rupees cash and gold ornaments from the house. Later, gangs of dacoits attacked the house of Mihir Devnath, resident of Aralia Ghosh village. Mihir Devnath said that dacoit group entered the house by breaking the door with a saw, but when he tried to shout, the dacoit attacked on his hand with a sharp knife. Gangs of dacoit took away 40,000 cash, a mobile phone and a gold chain from his wife's neck. পাঁচজন দাওটাও লইয়া মানে উইটা ই করছি এক্সট্রেক্ট করছি আটটা দরজার সাইডে দিয়ে সাবল 2টা ডুয়াই না সাবল একটা ডুয়াই না সেই সাবলটা দিকে করে সাবল ডুয়াইছো এবং দরজাটা ভেঙে গেছে তার যে দরজা ভেঙে আমার দিল্লিছে আমার 2টা পিস চুপচাপ বইল তোমার কোনো করতাম না তুমি কথা শুনো আমি চুপচাপ বইতাম করে কিন্তু আমার ঘুরে কেন 200 বাজে শুধু তো আমি চুপচাপ বেঁধবা ওই সুন্দর ওষুধ করে ওই পোকা দিছে দাওয়াই মোটামুটি খুব দিছে ঘুরাইয়া যারা আন্টিতে ইয়ে দিছে এরপর আমি শিখেছি ডাকাইটা সিলাই করছে ঢুকেছি কলাচি বাজেছে আমি বসে আর দিচ্ছি যদি এরপর গেছে দাওটা আটটা গিয়ে বাইলালা বলে তোলা ওদের আর খুব বাইরে দাওটা বাজে খুব গ্যাপ করে যারা কমানে গেছে সিটি লাগছে এরপর দোষলাম আরেকটা দেখটা এরপর কোনো মতো সুটটা মিটটা সুটটার মধ্যে বাজছে। তারা কতজন ছিল?
চারজন গড় হয়েছে, দুজন বাইরে আসলো। ওই যাইতে চেহারা মুখ বন্ধ আসলো। ওই আমার জন্য 40,000 টাকা আসলো, ঈদ বেচছিলাম, ঘরে ফ্যামিলি দিয়েছিল। আর মোবাইল আসলো কম দামের, মোবাইল একটা আসলো 1200 টাকার মোবাইল। মোবাইলটা টেয়ারি দিয়ে আসে, দেখতে বলে বেরিয়ে বাড়ি দেওয়া, সাগরটা বাড়ি দেওয়া, বেরিয়ে কোনো মাথুর বেঙ্গালিছে, বেরিয়ে গলা দিয়ে আসে দেওয়ার বলে। ক্যাশ কত টাকা ছিল? 40,000 টাকা। 40,000। স্বর্ণ জিনিস কিছু নিয়েছে? আমার চার ফোন নিয়েছিলাম, মোবাইলটা দিয়েছে, মোবাইলটা কম দামে। আর আমার পরিবার থেকে ওই করতে নিয়ে আইসে এটাও আইসে ওদের মিলে সাগরটা বাড়ি দেওয়া, ফালাইয়া তখন দিয়ে গলা আটকে দিয়েছে। কানের টিনতে আসলো, কানের টিনতে আসে না, আমি ছিলাম কানের টিনতে আসে না, খালি গলা আটকে দিয়েছে। আপনার বাড়ি কতজন লোক ছিল? মানে লোক কতজন আছে? মানে সারা বাড়িতে পরিবারের লোক কতজন আছে? একটু আমি আমার ফুলা, আমার ফুলা, তোদের বউ আর আমার ওয়াইফ। আমি তো টের পাইছি না, ওই মারে প্রথমে এসে ধরছে। তো আমি যতটুকু আমি ঘুমিয়ে আসলাম, তো তারা ঘরে ঢুকছে, ঘরে ঢুকতে সেটা প্রথমে তারা বাঁধছে। আমার একটা গামছা আসলো, গামছাটা খুললে ছিঁড়ে সেটা আমার বাঁধছে, সেটা আমার লেপ মধ্যে ডেকে রাখছে। আমার যে বাঁধছে, দেখেন আমি পিছনে নিয়েছি, বাঁধছে সেটা লেপ মুড়ো দিয়ে রাখছে, যাতে আমি না কিছু না দিতে। তারপর তারা কাজ করছে। কিটা কিটা নিছে? তো আমার ঘরে ক্যাশ 50,000 টাকা আসলো, বউর যা সোনা গানা। চিনতে পারছি নাকি ওকে? না, চিনতে পারছি। এলাকার না? আবার তারাই কত কইছে আমরা ঘর বলে 1 কোটি টাকা আছে। মানে এলাকার কেউ বা আসবে? Meanwhile, the police rushed to the spot after receiving information about the incident on Friday morning. Forensic experts were taken to the spot. Forensic experts collect samples from the crime scene. A dog squad was also rushed to the spot. A police officer said that some information has been obtained from the scene. গতকাল রাতে 3:30টায় আমাদের কাছে খবর আসে যে আড়ালিয়াতে একটা ইনসিডেন্ট হয়েছে এবং গলদাখাল পালপাড়ায় সঞ্জয় পাল নামের এক ব্যক্তি, ওনার বাড়িতে 4-5জন স্পেসিফিকলি ঘরে জোরপূর্বক ঢুকে ওদের বেঁধে টাকা পয়সা এবং স্বর্ণ 3 ভরির মতো স্বর্ণ এবং 40,000 টাকা 70,000 টাকা ওদের থেকে নিয়ে যায় এবং ওদেরকে দা দেখিয়ে ভয় দেখায় এবং ওদেরকে বেঁধে তারপর ওরা ওগুলো নিয়ে পালিয়ে যায়। যাওয়ার সময় থ্রেট করে যায়, কাউকে বললে ওরা ফার্দার অ্যাকশান নেবে। তো সঙ্গে সঙ্গে খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমরা এসেছি, এসপি ওএস স্যারও এসছেন, আইজি স্যারও এসছেন, আইজি এলো স্যারে। তো আমরা ডগ স্কোয়াড, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, আমরা সব কিছুই নিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছি। কিছু কিছু ক্লু পাওয়া গেছে, দেখি আমরা নেক্সট স্টেপে আমরা সেটাকে কাজে লাগিয়ে ওদেরকে আমরা ডিটেক্ট করবো। আড়ালিয়ার ঘটনাটা কি হয়েছে? আড়ালিয়ার ঘটনাটা অ্যাকচুয়ালি আমি পিউ ভিজিট করিনি, ওখানেও এক বাড়িতে ঢুকে এরকমভাবে গোল্ড অর্নামেন্টস আর কিছু ক্যাশ টাকা নিয়ে গেছে এবং একজনকে দা দিয়ে ইনজুর করেছে, সেটা শুনতে পেয়েছি, যদিও আমি ওটা ভিজিট করিনি। এখনো পর্যন্ত কি কোনো কিছু পাওয়া গেছে? এখনো পর্যন্ত কিছু পাওয়া যায়নি, আমাদের চলছে। On the other hand, people of both the houses said that there were 6 members in the robbery gang. All of them had their faces blocked. They had some sharp object in their hands like knife, etc. Meanwhile, police have started to investigate the case to find them out. Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. The miscreants took 250,000 rupees in cash from the store and snatched a gold chain from the neck of store owner in a broad daylight. Meanwhile, the suspect are Bishalgarh Auto Rickshaw Shramik Sangha Secretary Raju Das and Rajesh Saha. Incident occurred at Bishalgarh Market on Friday afternoon. The state is gradually going to the bottom of law and order. On the one hand, robbery. On the other hand, the common people are disorientated by the rampage of miscreants. Likewise, the miscreants took 250,000 rupees in cash from the store and snatched a gold chain from the neck of the store owner in a broad daylight. Meanwhile, the suspects are Bishalgarh Auto Rickshaw Shramik Sangha Secretary Raju Das and Rajesh Saha. According to the statement of the victim Keshav Banik, it is known that an auto stopped in front of his shop. He then asked the auto driver to move the auto away from the front of the shop. Because of this, Bishalgarh Auto Rickshaw Shramik Sangha Secretary Raju Das and Rajesh Saha ransacked his shop. Apart from beating him, the accused scattered various articles of the shop as a result and took 250,000 cash from the cash box of his shop and gold chain from his neck.
রঞ্জিত বাবু দাস ক্যান্ডিডেটের কি জানি মুনি না কিটা আমার আমার হাত দিচ্ছে না 3 বারে হতো না আর হাত দিচ্ছে হাসি বুঝতে না আমার গলার হার ঘড়ি তারপরে আড়াই লাখি আমার ক্যাশ সব নিচে দেখেন একটি আড়াই ক্যাশ আমার সফল নাশে দিকে তো আড়াই লাখ টাকা আমি ভিডিও সাড়ে টাকা দিলাম বলে টাকা তখন ইয়ে দিলাম বলে টাকা তার নাম দিতে না তাহলে দিলাম বলে 25,000 কি কারণে এরকম করছেন? অটোরে কেন ডাক দিলাম অটোরে কেন ডাক দিলাম ভাই কাশিকার অনুরোধ করে ওই 11 রুপিয়া একটা টাইম 50 জন ঢুকছে আমার ঘর সব লোক প্যাক করে নিচে গেল মালপত্র ভাবি যাবি ভাই সব প্যাক করে নিচে গেল সব নিচে গেল বিশ্বাস চাই আমি বাজার থেকে অনো আসে না এত বড় বড় আলাপ করতে বাবুলিয়া বড় বড় আলাপ করতে অনুষ্ঠিত সে আসে না বাবুলিয়া আর বাবুল শাহ তাহলে কইও আমিও বাজার থেকে আসলাম এই বাজারে প্রাক্তন সেক্রেটারি আমি এই বাজারে আমি বিচার চাই আমি দোকান খুলবো না। It is also known that accused Raju Das used to trade sugar with the victim Keshav Banik, but Raju Das used to share the profits without investing any money. So Keshav Banik stopped the sugar business. Since then, Keshav Banik was having trouble with Raju Das. Later, after the incident, Bishalgarh police rushed to the scene after receiving the information. Now let us see what comes up after the investigation of the police. Reported by Ashish from Bishalgarh, Chini Khorang. Tripura Motha has kept Triprasa people in a darkness to stop the leftist party to form a government. Tripura Motha cheated on people to bring the government of BJP again. Former Chief Minister Manik Sarkar said this during the interview with the media when asked about the alliance of Tripura Motha and BJP. After forming an alliance with BJP, Tripura Motha has to face many allegations and condemnation. People of the state has also said that after an allegation was made that Tripura Motha is a B team of BJP, Tripura Motha has also sold the demand of Greater Tripura land to BJP government. And following that, GMP has also said that in the accord signed for alliance with BJP, no wellness or development for Triprasa people is included other than false promises. At last, former Chief Minister Manik Sarkar finally gave his opinion about the alliance between the Tripura Motha and BJP. Former Chief Minister Manik Sarkar said this during the interview with the media when asked about the alliance of Tripura Motha and BJP, said that Tripura Motha mission is completed. We have known from before that this is going to happen. Tripura Motha has kept Triprasa people in the darkness to stop the leftist party to form a government. Tripura Motha cheated on people to bring the government of BJP again. হঠাৎ করে কিছুদিন আগে দেখা গেল ত্রিপুরা মথা দলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে তাদের দাবি দেওয়া নিয়ে যেগুলো অমীমাংসিত বহুবার কথাবার্তা হয়েছে কিন্তু সরকারের তরফ থেকে কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি তাই আমরণ অনশনে তারা বসবেন বিশেষ করে এই ত্রিপুরা মথার যিনি স্রষ্টা তারপরে দেখা গেল যেদিন অনশন শুরু হওয়ার কথা ঘণ্টাখানেক সময় ব্যবধানেই দিল্লি থেকে নাকি টেলিফোন এসছে অনশন ক্ষেত্র ছেড়ে তাদের নেতা দিল্লি ছুটে গেছে ঠিক আছে এটা হতেই পারে কয়েকদিন যাওয়ার পর সম্ভবত 2 কি 3 তারিখ মার্চে একটা চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং এটা প্রচারিত হয়েছে 3টা প্যারাগ্রাফ এটা অন্যদের মতো আমরাও পড়েছি এটা পড়তে গিয়ে আমাদের যেটা চোখে এসছে এটা অন্তঃশ্বাস শূন্য তার মধ্যে কিছু নেই যে বিষয়গুলি নিয়ে দলটি গঠন করার পর থেকে এই দলের নেতৃত্ব
কথাবার্তা বলছিলেন, তথাকথিত আন্দোলন সংগ্রাম করছিলেন, সময় সময় তার কিছু মানে পরিমার্জন হয়েছে দাবি। এই যে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো, এগুলো এই চুক্তিপত্রের কোথাও উল্লেখ ছিল না। এতে এর বাইরে অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে বিষয়গুলো নিয়ে অনেকদিন যাবতই বেশ কয়েক দফায় সরকার এবং ত্রিপুরামথার নেতৃত্বের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। এখন ঠিক হয়েছে একটা কমিটি তৈরি হবে এবং এই কমিটি এই বিষয়গুলো নিয়ে পরীক্ষা করবে। তার ভিত্তিতে তারা তাদের মতামত, বক্তব্য, পরামর্শ বা এই ইস্যুগুলোর সমাধান কি হতে পারে এই নিয়ে তারা তাদের বক্তব্য জানাবে। তার ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এখন তার পরের যে প্যারাগ্রাফ, থার্ড প্যারাগ্রাফ, সেটা আরো আশ্চর্যজনক যে এই উপরের বিষয়গুলি নিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত এই যে কমিটি তৈরি করার ঘোষণা এবং তাদের মাধ্যমে এগুলি সর্ট আউট করার কথা বলা হলো, এটা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই আজকে যখন এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হবে তারপর থেকে কিন্তু কোনো আন্দোলন ইত্যাদি করা যাবে না। এবং দেখা গেল এই যে চুক্তিপত্র বা সন্ধিপত্র, বাধ্যতা আমি বলছি, এটাতে ত্রিপুরামথার স্রষ্টা এবং দলের এখন যিনি চেয়ারম্যান এবং বিধানসভায় যিনি মানে ত্রিপুরামথার দলের বিধায়কদের নেতা হিসেবে বিরোধী দলের নেতা দায়িত্ব পালন করছিলেন, তারা 3 জন স্বাক্ষর করেছেন। অপরদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে হোম ডিপার্টমেন্টের সম্ভবত এডিশনাল সেক্রেটারি হবেন, তিনি স্বাক্ষর করেছেন। প্রথম দেখলাম নিচের দিকে ত্রিপুরা সরকারের চিফ সেক্রেটারিরও স্বাক্ষর আছে। প্রাথমিকভাবে আমাদের যেটা মনে হয়েছে, আসলে তো মূল ইস্যুগুলো সাথে এই চুক্তিপত্রের কোনো সম্পর্ক নেই। যাই হোক, তারা বলেছেন এটা কমিটি করবেন এবং এর সমাধানের জন্য তারা পদক্ষেপ নেবেন। তাতে আমাদের মনে হয়েছিল যে নিশ্চয়ই ত্রিপুরামথা এর জন্য অপেক্ষা করবেন। তাদের যারা সমর্থক এবং আমাদের রাজ্যের যারা রাজনীতির খোঁজ খবর রাখেন তারাও নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবেন, দেখা যাক এর থেকে কি বেরিয়ে আসে। এবং সবার মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিল, এত হই হুল্লোড়ি করে, আকাশ বিদীর্ণ করে, হাত পা ছুড়ে যারা এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের জন্যে জীবন বাজি রেখে দল গঠন এবং লড়াই পরিচালনার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তারা কি করে এটাকে মানে সমর্থন করলেন যে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলোর সমাধান না হচ্ছে ততক্ষণ কোনো আন্দোলন হবে না। আমাদের কাছে এটা একটা বিষয় মনে হয়েছে এবং তখনই একটা সন্দেহ তৈরি হয়েছে এর ভেতরে সম্ভবত আরো কিছু লুকায়িত আছে যেটা প্রকাশ্যে আসে। এই চুক্তিপত্র বা সন্ধিপত্রের কালি শুকুবার আগেই ছেঁড়া কাগজের মতো তাকে দুই পক্ষই ছুড়ে দিয়েছে, কেন্দ্রীয় শাসক দল, রাজ্যের শাসক দল এবং মূলত এই আন্দোলনের যারা উদ্যোক্তা ত্রিপুরামথা। হঠাৎ করে দেখা গেল যে তারা মন্ত্রিসভায় যাচ্ছেন এবং আমরাও পরদিন ঘুম থেকে উঠে দেখছি দরজার ফাঁক দিয়ে আমাদের আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে। আমি তো একটু বিস্মিত হয়েছি, কারণ আগের দিন রাত্র 9:30 10:30 নাগাদ বাড়িতে গেছি পার্টি অফিস থেকে, আমরা এরকম সময় পর্যন্ত কাছে এরকম কোনো খবর টবর আমাদের কাছে ছিল না। তো এই সবটা দেখে আমি যেটা বলছি
যে সার্কিটটা কমপ্লিট হলো, বৃত্তটা এই পর্যায়ে সম্পূর্ণ হলো বলে মনে হচ্ছে। দলটার জন্ম হয়েছে কদিন? 3 বছর। এবং আমরা প্রথম থেকেই বলছিলাম, অনেকেই বলছিলেন, আমাদের সঙ্গে যারা না অথচ খবর রাখেন, গভীরে যান, তারাও বলছিলেন কি যাবে এটা। আইপিএফটি বেশ কয়েক বছর যাবৎ কিন্তু আলাদা উপজাতি রাজ্যের জন্য আন্দোলন করছিলেন, ম্যাপ ট্যাপ তৈরি করে টোরে। তারপরে তো 11 দিন জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করলেন, দাঙ্গা বাঁধাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাদের ধারণা ছিল এদেরকে তুলবার জন্য বামফ্রন্ট সরকার পুলিশ পল্টন লাঠি গুলি নিয়ে নামবে এবং সেখানে রক্ত ঝরলে পর সুবিধা হবে। তারা লাশ করছিলেন, কাঁধে নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে বলা যাবে উপজাতির বিদ্বেষী। কিন্তু সেই ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্তের ফাঁদে বামফ্রন্ট সরকার পা গলায়নি। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িও তারা ঘেরাও করেছিল, 20-25 হাজার লোক নিয়ে তারা ঘেরাও করবেন। আলটিমেটলি এটা 1600-1700 লোক ছিল, শেষ পর্যন্ত লোককে বসিয়ে রাখতে পারছে না। এবং এটাও তাদের ধারণা ছিল এটা কি মুখ্যমন্ত্রী মানবেন, এটা ভেঙে পুলিশের শক্তি প্রয়োগ করে তিনি অফিসে যাবেন, ক্ষমতা দেখাবেন। এবং এটা করতে পারলে পরে এটা বিজেপি প্রচার করতে পারবে। দেখলেন তো 11 দিন যাবৎ 10 দিন যাবৎ জাতীয় সড়ক বন্ধ, অত্যাবশ্যক পণ্য সামগ্রী আসা যাওয়া করছে না, কি সমস্যার মধ্যে আছে, জিনিসপত্রের দরদাম বাড়ছে, ওখানে সরকার কিছু করছে না। আমরা এখানে খুব বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, আমাদের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে গেছে, কিন্তু আমরা যাইনি, বাড়িতে বসে কাজ করার চেষ্টা করেছি। এই দুটো ষড়যন্ত্র একে অপরে মিলেই এটা আধুনিক পিটার উপটির মতো এবং রাজভবনকে ব্যবহার করেছে। তো তাদের অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। তারপর গিয়ে দেখা গেল ভোটে বিজেপি এবং ত্রিপুরা মতো একসাথে মিলে তারা ভোট করলেন, সরকার তৈরি করলেন, মন্ত্রী হলেন 2 জন। সেখানে গিয়ে দেখা গেল এরা এই আলাদা উপজাতির রাজ্য নিয়ে আর কোনো কথাবার্তা বলে না। আইপিএফটি তারা মন্ত্রিসভায় আছে, 2 জন মন্ত্রী। তাহলে মন্ত্রিসভায় আলোচনা হতে পারে। বিধানসভায় তখন আমরা ছিলাম 15-16 জন। আমাদের বিধায়করা বারবারই প্রশ্ন করছেন কি হলো, আপনারা মন্ত্রিসভায় আছেন, কিছু বলছেন না? যে বিধানসভায় নানা রকম প্রস্তাব আসছে, এটা নিয়েও তো প্রস্তাব আপনারা আনতে পারেন, কিছু করছেন না, যে কোনো জবাব নাই। মাথা নিয়ে বসে থাকতেন অথবা বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু আমি কথাটা বলছি এই কারণে, তাদেরও কিন্তু বেশ কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। কেমন এডিসি নির্বাচন দুটোতেই তারা অংশগ্রহণ করেছেন, নানা রকম ঘটনা ইত্যাদি তারা সংগঠিত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সরকার যখন তৈরি হয়ে গেল এবং এদের সঙ্গে আইপিএফটি যখন যুক্ত হলো, এই দাবি যে এটা অবাস্তব এবং ভিত্তিহীন ছিল, এরা যখন সরকারিতে চুপ পেরে গেল, এটা উপজাতি জনগণের যে অংশকে তারা বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাদের কাছে ব্যাপারটা কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেছে। পরিণামে তারাই লক্ষ্য করছিলেন যে উপজাতাংশের জনগণ বিভ্রান্ত হয়ে হয় বিজেপি অথবা আইপিএফটিকে ভোট দিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরাবার জন্য, হটাবার জন্য, এদের মধ্যে রিথিঙ্কিং শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আবার উপজাতাংশের জনগণ বামপন্থী ফ্রন্টের দিকে মুখ ঘোরাবে, এদিকে ফিরে আসবে, ভুল ভাঙবে, এই ভীতি থেকে এডিসি নির্বাচনের আগে এই ত্রিপুরা মাথার অভ্যুদয় এবং এই স্লোগান আসলো গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড। আলাদা উপজাতি রাজ্য ছেড়ে নতুন একটা স্লোগান গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড। নানা জনে প্রশ্ন করেছে এটা ব্যাখ্যা কি, বিভ্রান্তিকর সমস্ত বক্তব্য, এবং শেষ পর্যন্ত তারা নিজেরাই তাদের দাবির সপক্ষে যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্য উপস্থিত তো করতেই পারেননি, বরং সময় সময় হাস্যকর হয়েছে। এখন এর পরবর্তী সময় দেখা গেল এডিসি দখল করলেন, বামফ্রন্টকে আটকে রাখতে পারলেন, তাদের পলিটিক্যাল পারপাস সার্ভ করলো এডিসি তাদের হাতে, এবং এই এডিসি এলাকাতেই সমস্যা এখন সবচেয়ে বেশি।
আমি এগুলি বিস্তৃত যাচ্ছি। সবার ভোট আসলো, তাতে বাহ্যিকভাবে বিজেপি বিরোধী স্লোগান আর গোপনে গোপনে বিজেপির সঙ্গে সমঝোতা করে 23-এর নির্বাচনে, মানে যে বিজেপি ডুবে যাচ্ছিল, সরকারের ফিরে আসার তার কোনো সম্ভাবনা নাই, সাধারণ মানুষের মধ্যে এই সন্ত্রাস ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও একটা ঘুরে দাঁড়াবার মানসিকতা নিয়ে মানুষ এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এরকম জায়গা থেকে বিজেপিকে বাঁচাতে, রক্ষা করতে, সরকার টিকিয়ে রাখতে অথবা দ্বিতীয়বার সরকার তৈরি করতে সাহায্য করার জন্যে শেষ পর্যন্ত তারাই মাঠে নামলেন এবং তারাই সাহায্য করলেন। এই মানে ভোটের ফলের পর সাধারণ মানুষের কাছে ত্রিপুরামথার চেহারাটা কিন্তু খোলাসা হতে শুরু করে, এবং ত্রিপুরামথার যারা সাধারণ সমর্থক, যারা এত গভীরে সব জিনিসগুলো দেখবার চেষ্টা করেননি এবং এই যে বক্তব্য আবেদন তাতে অনেকেই মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন, প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাদের পেছনে ছুটবার চেষ্টা করছিলেন, তাদের মধ্যে প্রশ্ন উঠল এটা আমরা কি করলাম। তার কিন্তু কোনো জবাব ত্রিপুরামথার নেতৃত্ব দিতে পারে। মাঝখানে দেখা গেল পদ্মুর কিশোর দেব বর্মন এই দায়িত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন, চলে গেলেন, অন্যদের উপর দায়িত্ব দিলেন। এটা তাদের দলীয় ব্যাপার, এ নিয়ে তো আমাদের কিছু বক্তব্য থাকতে পারে না। তার পরবর্তী সময় যে ঘটনা দিয়ে আমি শুরু করলাম, আপনারাও লক্ষ্য করেছেন, ত্রিপুরার মানুষ লক্ষ্য করেছেন, ন্যাশনাল মানে মিডিয়াতেও এগুলো প্রচারে এসছে। হঠাৎ করে দেখা গেল যে একটা চুক্তি, যে চুক্তিটা ভিত্তিহীন, এবং এটাও 2-3 দিনের ব্যবধানে এরা সরকারি ঢুকে গেল। তো আমি কথাগুলো বলছি এই কারণে যে এটা তাদের মূল যে পারপাসটা, উপজাতীয় অনুপজাতীয় অংশের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে, অনুপজাতি থেকে উপজাতিদের আলাদা, উপজাতি থেকে অনুপজাতিদের আলাদা, এটা রাখতে পারলে পরে বামফ্রন্টকে আটকানো সুবিধা হবে, বিজেপিকে ক্ষমতায় রাখা অথবা ফিরিয়ে আনতে সুবিধা হবে। এই যে বিষয়টা, এই বিষয়টা তারা সম্পাদন করেছেন, এবং তারপরেই তারা মনে করেছেন যে এখন আর বাইরে থেকে হই হুল্লোড়ি করে কি লাভ, কারণ তাদের দলের একটা অংশ, বিশেষ করে যারা বিধায়ক হয়েছেন তাদের মধ্যে একটা অংশ তারা মন্ত্রিসভায় যেতে চান, মন্ত্রী হতে চান, এবং একটা অংশ তো আপনার ত্রিপুরামথা ছেড়ে বিজেপিতেই যেতে শুরু করেছেন, একটা অংশ চুপ করে গেছেন, আবার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন একটা অংশ। তা এই পরিস্থিতিতে দল টিকিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে পড়লো, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে পড়লো। এরকম পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ বলা বলি করছেন, সবই আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে, সমঝোতার ভিত্তিতে এই সমস্ত রকম গোপনীয়তা রক্ষা করে এই মানে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছেন। তো তারা নিজেরাই নিজেদের চেহারা জনগণের সামনে উন্মোচিত করেছেন। আমরা যে কথাগুলি বলছিলাম অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করেননি, যেটা আপনাদের প্রতিপক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী, কাজে আপনারা এগুলো বলছেন। না না, তারা তো যে স্লোগান তুলে লড়াই করছেন, এটার বাস্তবতা থাকুক না থাকুক, একটা আন্তরিকতা নিয়ে করার চেষ্টা করছেন, কেন এভাবে দেখছেন। এখন তো মানুষের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, এবং এনসি নেতৃত্বে যে 11 দিনের রাস্তার উপর, সেখানে যে হঠাৎ করে বাজি পটকা ফাটিয়ে মিষ্টি খেয়ে বলছেন আমরা আমাদের দাবি আদায় হয়ে গেছে। একই রকম পর্যায়ে দেখা গেল এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর চুক্তিতে কি আছে কি নাই সবাই দেখারও সুযোগ পাননি। তখনও কোনো কোনো জায়গায় বাজি পটকা ফাটানো, মিষ্টি খাওয়া, একদিন এখানে সেখানে কিছু হয়েছে, কিন্তু এখন দেখা গেল সব নীরব। সবাই বুঝতে শুরু করেছেন যে ব্যাপারটা আসলে কি, এবং তারপর থেকেই দেখলেন শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভায় ঢুকে গেলেন। তো আমি এই কারণে বলছি যে এই পর্যায়ে লক্ষ্য নিয়ে যে মানে যাত্রারম্ভ, এই 3 বছরের ব্যবধানে এই বৃত্তটা সম্পন্ন হয়েছে। এখন ঠিক আছে, তারা তো নিজেদের দাবি করেন তারাই হচ্ছেন উপজাতিদের স্বার্থের আগমার্কা রক্ষক, কাজে জীবন বাজি রেখে লড়াই করছেন। এখন সরকারে গেলেন, ত্রিপুরামথায় যারা এরপরও থাকবেন তাদের মধ্যেও একটা আগ্রহ থাকবে কি করে সরকারে গিয়ে। এতদিন বিরোধী দলে ছিলেন,
আর যারা তীব্রামথায় নেই অথচ উপজাতি জনগণের কিছু প্রাসঙ্গিক দাবি সমস্যা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন, তারাও অপেক্ষা করবে, দেখা যাক সরকারে গিয়ে তারা কি করে। সাধারণভাবে ত্রিপুরা যারা ঐক্য চায়, সংহতি চায়, সম্প্রীতি চায়, উন্নতি চায়, অগ্রগতি চায়, তারাও অপেক্ষা করবেন যে দেখা যাক। তারা তো এখন সরকারই গেল, তারা সাহায্য না করলে যে সরকারই হতে পারে না। এখন তাদের 13 জন বিধায়ক নিয়েই ঢুকলো, কাজেই এই মুহূর্তে তো বাধ্যত সংখ্যারও কোনো টানাপূরণ নেই। তাহলে নিশ্চয়ই তারা চাইলে অনেক কিছু করতে পারে। কেন্দ্র রাজ্য ডাবল ইঞ্জিন, তার সঙ্গে তীব্রামথা, মন্ত্রিসভা, তাহলে বোধহয় অনেক কিছু হয়ে যাবে। অপেক্ষা করতে হবে, কাজে সবাই অপেক্ষা করবে, আমরা অপেক্ষা করি, দেখা যাক কি দাঁড়ায়। প্রাথমিক পর্যায়ে আপনাদের যে জিজ্ঞাসা, আমার মনে হয়েছে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি উল্লেখ করলাম বলে আমি এই কথাগুলো আপনাদের সামনে উপস্থিত করলাম। আপনারাও হয়তো এইভাবেই ভাবছেন, কেমন না আলাদা করে আমরা কি ভাববো, এই আমার মতো বিজেপির বিধিময় কাজ করছে। এতে এই মুহূর্তে যেই ভাবে ঘটনাটা ঘটল, তাতে প্রথম দিকে যদি কারোর মনে সন্দেহ থেকেও থাকে, আজকের পরিস্থিতিতে এই সন্দেহ যারা ভুগতেন তাদের মধ্যে সমস্ত জিনিসের মীমাংসা হয়ে গেছে। এই যে তারা গেল না, এই মন্ত্রিসভা যে ঢুকলো, আমরা কিন্তু বিস্মিত না, যা হবার তাই হল। এবং রাজনীতির খবর যারা রাখেন, ভেতরে গিয়ে যারা বিষয়গুলি বুঝবার চেষ্টা করেন অনুসন্ধিৎস দৃষ্টি নিয়ে, আমার ধারণা তারাও বিস্মিত না। এরকমটাই তো হবে, এর বাইরে কি হবে? টিউজেসকে দেখেছে মানুষ, আইপিএফটিকে দেখলো মানুষ, কাজে তীব্রামথা একই তো ব্যাপার। বিশুদ্ধ উপজাতি আন্দোলন আর শুধু উপজাতিদের স্বার্থ, একটা কিছু করতে হবে। আরে 1300 বছর কি রাজন্য শাসন, তাতে রাজ পরিবারের সঙ্গে যুক্ত থেকে যারা এই আন্দোলন লড়ছেন, তারাই তো অর্ধেকের বেশি সময় এই মানে রাজ শাসন তারা চালিয়েছেন, কেমন না? তো এইবারে লুকিত বারবার এমপি হয়েছেন, বিধায়ক হয়েছেন, মন্ত্রী হয়েছেন, তো সবাই তো এগুলো জানেন, দেখছেন, কেমন না? কাজেই সব মিলিয়ে মানে মানুষের বুঝতে কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে না। But তীব্রামথা will also cease to exist like IPFT, and there is no doubt in it, says former Chief Minister Manik Sarkar allegedly about তীব্রামথা. Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. The first anniversary of BJP-IPFT coalition government was celebrated at Agartala Town Hall. At the same time, the Viksit Bharat Modi Ki Guarantee program ahead of Lok Sabha election was launched on Friday. BJP Tiger Biplab Kumar Dev and others attended the program. The second BJP-IPFT coalition government completed its first year on Friday. Following that, first anniversary of the second BJP-IPFT coalition government was celebrated at the Agartala Town Hall. At the same time, the Viksit Bharat Modi Ki Guarantee program ahead of the Lok Sabha election was launched. BJP party functionaries from across the state participated in the event. BJP Tiger Biplab Kumar Dev, State BJP President Rajiv Bhattacharjee, former Deputy Chief Minister Jishnu Debarma, State BJP General Secretary Amir Rakshit, Minister Pranajit Singha Roy, Santana Chakma, Minister Bikas Debarma, Minister Tinku Roy, Ratan Lal Nath, MP Revati Tripura were present on the occasion. Later speaking in the event, State BJP President Rajiv Bhattacharjee said a decision has been taken to strengthen Modiji's hand by blooming lotus flower into Lok Sabha constituency of the state. দুটি অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে আমাদের এই ভব্য কার্যক্রম রাখা হয়েছে। আমরা সবাই জানি 2023-এ এই ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের পর আমরা দ্বিতীয়বারের মতো সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। আর ঠিক এই 8ই মার্চ আমাদের সরকার আজকে বর্ষপূর্তি আমাদের হয়েছে। তাই আমি আপনাদের এই অক্লান্ত পরিশ্রমে 2023-এ দ্বিতীয়বারের মতো সরকার প্রতিষ্ঠা করেছি এবং আমাদের এই মন্ত্রী মহোদয় রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় আজকের এই শুভ দিনে। আমি প্রত্যেককে বলবো জোরে করতালি দিয়ে আমাদের এই মন্ত্রীদেরকে
অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানানোর জন্য। আমরা এই বছর এই এক বছরকে আমরা সেলিব্রেট করার জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। তার পাশাপাশি আমরা জানি যে 2024-এ আমাদের লোকসভা নির্বাচন। এই লোকসভা নির্বাচন আগামী কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো লোকসভা নির্বাচন আমাদের ঘোষণা হতে চলছে। আমাদের যে মূল সংকল্প, আমাদের যে মূল উদ্দেশ্য, যে আবারও আমরা দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদীজিকে দেখতে চাই তৃতীয়বারের মতো, সেই সংকল্প নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি কাজ করছে। আর আমাদের যে সংকল্প বিকশিত ভারত আর মোদী কি গ্যারান্টি, তাকে সামনে রেখে আমরা আজকে তার প্রচার অভিযান শুরুয়াত করতে চলছি। আমাদের 2টি পার্লামেন্টারি সিট রয়েছে, সেখানে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি সংকল্প করেছি যে আমরা এই 2টি সিটে ভারতীয় জনতা পার্টি পদ্মফুল ফুটিয়ে মোদীজির হাতকে শক্তিশালী করব। সেই সংকল্প আজকের এই বৈঠক থেকে নিতে হবে এবং আজকে আমরা সেই প্রচারের জন্য আমরা 4টি ভ্যান আজকে আমরা এই সুজাও পেটির মাধ্যমে সমস্ত মণ্ডলে মণ্ডলে পৌঁছে দেওয়ার কাজ আজকে থেকেই আমরা তার শুরুয়াত করতে চলছি। On this day's program, numbers of people attended at Agartala Town Hall on account of first anniversary of BJP-IPFT coalition government and Viksit Bharat Modi Ki Guarantee program. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. After taking an oath as a cabinet minister on Thursday, a welcoming ceremony for Minister Animesh Debarma was organized at Chethuang Hall of 26 Ashrambari Tulashikar. MLA Swapna Debarma, EM Ananta Debarma and others were present. After signing an agreement with central government on Thursday, Tripura former LOP Animesh Debarma took an oath as a cabinet minister at Raj Bhavan. State Governor Indrasena Reddy Nalu administered the oath. Likewise, after taking an oath on Thursday, Minister Animesh Debarma paved his way towards Tulashikar on Friday. A welcoming ceremony for Minister Animesh Debarma was organized at Chethuang Hall of 26 Ashrambari Tulashikar. MLA Swapna Debarma, EM Ananta Debarma and others were present in the ceremony. Speaking in the ceremony, MLA Swapna Debarma highlighted a few points. Montri Manmani Tong Thoglai Yatak Somani Panda Pandao Sabapoti Samzagena Pandao Paye Mozang Ripaya Nini Ani Jotoni Khatsa Minister Tripura State ni Boromanang Animesh Debarma Debarma Mozang Ripaya TTADC ni Iye Nini Ani Jotoni Khatsa Boromanang Ananta Debarma Debardayo Shasuja Chini Orani Jes Samu Tangkrak Khlai Tomairo Borokno Papile Hamza Mate Jobani Chibai Kumungjoto Nahalia I am the Hakina Nasinga I Afuza Jotto Taputa Bukno and Papile Hamza Mate Jobani Chibai Nora by Bar Price Omahaki or Holo Cox Hapailayo Munikela Cox Halo Kumpuro Jolima Cox Halo Kumpuroga Hakama Cox Halo Tinika Alga Pashimoro Rusamani Nagana Sabo Payabo Hakuli Sari Buba Rama Hakino Hakuli Rika Pambet Hamsama Kubuka Hamsani Kishingi Bishintui Onet Samu Mopunuka Samu Habo Noro Ayamuya Nashina Naya Nongya Asam Barini Bishito Nayi Tamuka Kasar Samu Kridiba Ayamuya Nayi and Mogoba Nayi Mahai Noro Pama Hakina Nayi Nam Bidan Soba Kedoro Nayi Je Noro Je leader Namanka Pula Namanka TPADCO Tamanka Deputy CM
nora busuk kepal kaham. Deputy CM itu edisi ko komprubo. Belai kaino samong kaham khalaiga. Public nibage, জনগণ স্বার্থে অনেক সামন করাইয়া এলাকা নিবাসী অনেক সামন করাইয়া যদি নবী অন্য বরঙ্গনা অনিমেষ ব্যাপার হইয়া কুবুরি বরফ গানাগাই ইসালে ডিফারেন্স নুকজা খামো হাই হাই দেবা তো বরঙ্গনা অনিমেষ ব্যাপার না ইঙ্গই নাই আলাদাভাবে जों সামন নুখা দেব সুলমানখা শুধু DDADCয়া অনেক বড় জাতমানিক অল্প বিধানসভাও থামিনাই অল্প LP আবু কম্পক কতরিয়া বেলায় খাইয়াবো LP তংফানো বিরোধী দলীয় নেতা তংফানো তঙ্গই ফানো আমসকে সামক খাইয়া. Later speaking in the ceremony, Minister Eyewitness Debarma also highlighted a few points about how things is going to turn out after he sat on the seat of a cabinet minister. Chini joto asaram bari, leaders rock, warriors rock, kormochari, dori bodoli, joto chini taifan zedro, ambaya pari, Bangkok and Sagra, isisa sanai dalai, Bangkok karo buye, Montri mamani, other Bangkok buye anusu. আমি সাতসাগা কাউই মানসুক নাই খেতামনি সানানি মন্ত্রী মামানি কমফংনানি বালিজে মন্ত্রী নিয়ে মন্ত্রী মানি সামুক টাঙ্গানি বালি ইনিয়া গাড়ি ওয়াসুকতুতি ওয়ানসুকি ফেলে তাম দপ্তর নাম সিঙ্গানে কাহাম আমি আন্নানি কক ইয়াই মহারাজ কক সালে দপ্তর কোনো দপ্তর কাহাম আমি আনিব করি যত দপ্তর যে কোনো দপ্তর ভাইকার কামকে চালানো নাই 22 বছর বরফ বাইক দরকার নেই কোনো সময় শিক্ষক রোগ ভাই সাপাই কোনো সময় গুন্ডা রোগ ভাই সাপাই গুন্ডা রোগ ভাই তাই আমি এডিসিও যখন ডেপুটি সিএম যা অনেক গুন্ডারদের ভাই সাপাই দেখা তো দমনি আগাই ঘুমলেন হরসন নাই আমার মুখাই 22 বছর তপসাইন বড় কিতাম না আমন খানা তুলাসী কব বড় কান থালিতাম নাই আবাংশি আনি গুমফা যে নগত মানব সড়কটাকে ঠিক মতো বরঙ্গ দাবি তো আনি নগানি Sumul bemul kaplai jangai borok tamo naya bang siwe. Montri mane samun tangga se. Bulot sapsagani nokor pai kisros rong kai. Jodi khlai mai agai tam noi. Gari to kai to national flag na katamnor rukh nahi. Montri rok chini se আগে আমি গাড়ি ও ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ কিন্তু জাতীয় পতাকা চিকন সাকায় জাতীয় পতাকা ছাপাই দিতে মানে ভারতীয় সংবিধান মন্ত্রী कैसा সাংবিধানিক সম্মান জ্ঞান পদ তুমি সবাই বাইরে পাতাঙ্গ নরদান বেলাই হামবাইয়া করে কিন্তু जों थामसा मा तंनाय शृंखला मा तंनाय आनि घानि जाग लायनानै आं नजर होनाय दं बुंनाय आंबो अनेक खालायनानै मुसुंबाय मुसुङै नासिंनां बुट फेइलनो माकाबो दाउसा पासनो बादि मागुरबो बर'बाय रां सानजागो रां रिमाइया रां साननाय बर' नांनि सानबाय Yaku kosor, orang kaitin lagi bro, anggu kainan musuh yaku tiga. Ani zaman dia sob sobi klien.
Norok ang bay Hindi bodol bay Hindi ti pramotha bay tongdi sen palmili manai bolama tei tamo boroni diala siwa bay ang tabuk songo agi to বিরোধী দল নেতা ni পান্না জামেলা নিয়ে সারা রাজ্য বড় ভাই এটা বলেন আবু যদি আমি দপ্তর তুই মন্ত্রী আমি দাম করতে এবং সরকার সিংনানি বাদে আচ্ছা আপান ধারি দাওয়াত করি যায় তবে সামুন টাঙ্গে আছে আগে সিংনানি নরগানি বিধানসভার লোক রাইছে টাঙ্গে হাইয়া টাঙ্গে গতিয়া দুনিয়ানি মানে বাকি সমস্ত প্রবলেম অনিমেষ দেবনা মাস শুনে সেগুলো সঙ্গে আমি বেস্ট এবিলিটি ওয়ান চেষ্টা করাইকা আজি চিনি এমএলএ সরকার দেবনা সাকার যে এক বছর টিপ্রা এমএলএ খুলুবি দিকা তুমি ওয়ানসার উফলাই কমিয়া বিরোধী দল বলছে মিনাল বলছে এবং ইয়া যখন আমি রিজাইন করে হারুনি নিরানব পজিশন অফিস স্টাফ গোবাংলা কাপ খাদর গাইতে যে ননসেন মিস খাইনি ত্রিপুরা বিধানসভানি বিরোধী দল নেতা চিনি বখাওলেন ভুটান ওয়াথান গোবাংলা কক আসাইনি ক্লাঙ্কাবো নিনি সামু গাইছে এত মুগ্ধ সাইডে নাই বড় जों बेवर मालिया बुझि दुख आं बड़ सागा राज्य दंले राज्य सामने जे कोनो समय आनि दल आमनंगलागे फेवजा दंले जे समय जे रूल रिजागो आं फ्लाइ बायदि आनो साजेगे बड़ बुथमा साजेगे बड़ साव हाइमाले पक साबाय तानि नर गानो साजेगे आं सिनां बुझुमो. Common people of the area gather in large numbers at a welcoming ceremony on this day. Reported by Biplov from Khoi, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই. ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত. অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়. ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি,
ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে, আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. BJP and Tipramotha could form an alliance by the help of former Chief Minister MP Biplab Kumar Deb. After forming an alliance with BJP, former Chief Minister MP Biplab Kumar Deb visited Noyungma for a courtesy meeting and met Tipramotha Supremo Maharaja Pradokishore Debarma and a few of his party leaders on Thursday night. Once again, a group of dacoits attacked two houses at Aralia and Baldakhal areas late on Thursday night. Armed with machetes, daggers and sharp knives, the dacoits gang looted cash and gold ornaments from both the houses. 3 people were injured in the incident. The miscreants took 2,50,000 rupees in cash from the store and snatched a gold chain from the neck of store owner in a broad daylight. Meanwhile, the suspect are Bishalgarh Auto Rickshaw Shramik Sangha Secretary Raju Das and Rajesh Shaha. Incident occurred at Bishalgarh Market on Friday afternoon. Tipramotha has kept Tiprasa people in a darkness to stop the leftist party to form a government. Tipramotha cheated on people to bring the government of BJP again. Former Chief Minister Manik Sarkar said this during the interview with the media when asked about the alliance of Tipramotha and BJP. The first anniversary of BJP-IPF, the coalition government, was celebrated at Agartala Town Hall. At the same time, the Viksit Bharat Modi Ki Guarantee program ahead of Lok Sabha election was launched on Friday. BJP Tiger Biplab Kumar Deb and others attended the program. After taking an oath as a cabinet minister on Thursday, a welcoming ceremony for Minister Animesh Debarma was organized at Chethuang Hall of 26 Ashram Bari Tulashikar. MLA Swapna Debarma, EM Ananta Debarma and others were present. Bringing to you the news of the day. On the occasion of International Women's Day, a rally was organized by the Women's Commission of Tripura, which circumambulated various roads in the city. State Women's Commissioner Chairperson Jharna Debarma was present. Apart from State Women's Commissioner Chairperson Jharna Debarma, Deputy Mayor of AMC Manika Das Datta and others were also present on this day's rally. আমরা সবাই জানি 8ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই নারী দিবসের কথাটি যখনই সামনে আসে তখন কবির সেই কথাটি মনে পড়ে যায়। এই বিশ্বে যা কিছু মহান কল্যাণকর তার অর্ধেক করিয়াছে নারী, অর্ধেক করিয়াছে নর। আমরা দেখেছি অনেক যুগ যুগ ধরে এই বিশ্বের প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যে একটা পথ পরিবর্তন হয়। এই ইতিহাসের এই পথ পরিবর্তনে নারী জাতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ইতিহাস দেখলেই দেখতে পারি, বুঝতে পারি। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই বিশ্বে এখনো বহু রাষ্ট্র রয়েছে যেখানে নারী জাতির সেই যে সম অধিকার
সম অধিকার সমাজে তারা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই এই যে 8ই মার্চ এই দিনটা 1914 সালে 8ই মার্চ এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এই দিনটিতে আমরা সবাই মিলে নারী জাতিকে আরো এগিয়ে যাওয়ার জন্য, আরো সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য, আরো নিজেকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য আমরা বার্তা রাখি। আজকে এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসে রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে একটি সুবিশাল পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। সেই পদযাত্রায় আজকে আমরা এই রাজ্যের সমস্ত অংশের নারী জাতির কাছে এবং সমস্ত অংশের রাজ্যবাসীর কাছে একটি আবেদন রাখবো, চলুন আমাদের যে লক্ষ্য একটা সুষ্ঠু সমাজ গড়ার, আমরা কখনো কোনো নারীকে অত্যাচারিত হতে দেব না, নিপীড়িত হতে দেব না, বঞ্চিত হতে দেব না, সেই বার্তাটুকু সামনে রেখে আজকের আমার আবেদন এবং এই পদযাত্রা। বলুন, এখনো দেখা যাচ্ছে অনেক জায়গায় রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় নারীদের উপর নির্যাতিত হচ্ছে, সেই বিষয়টা হ্যাঁ, এখনো আমরা মাঝে মধ্যে পাচ্ছি যে বিভিন্ন অংশে নারী জাতিরা এখনো, আমি এই কথাটাই তো বললাম, নারী জাতিরা এখনো অত্যাচারিত হচ্ছে, নিপীড়িত হচ্ছে। তা আমরা যারা মহিলা কমিশনে কাজ করছি, শুধু মহিলা কমিশন নয়, রাজ্য সরকার তৎসঙ্গে আমাদের এই রাজ্যের সমস্ত অংশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। সবাই এটা একটা বলবো কি সমাজের বেদি রূপে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তো সমস্ত অংশের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। তো আমরা রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারকে অবশ্যই আজকের এই দিনে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে রাজ্য সরকারও যেভাবে রাজ্যের মহিলাদেরকে সশক্তিকরণ করার জন্য, রাজ্যের মহিলাদেরকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য, রাজ্যের এই কন্যা সন্তানদেরকে এডুকেশন দেওয়ার জন্য, তারা যেন সমাজে স্বাবলম্বী হতে পারে যে প্রয়াস নিয়েছে, আমরাও যদি সবাই মিলে হাতে হাত মিলে ধরে আমরা এগিয়ে আসি, তাহলে হয়তো আগামী দিন, আগামী প্রজন্মকে আমরা নারী সুরক্ষিত হওয়ার যে বিষয়টি সেটা সামনে নিয়ে আসতে পারবো। Reported by Prana from Agartala, Chini Khorang. All Drivers Welfare Association organized a press conference at Agartala Press Club on Friday. In a press conference, Gumati District Leader of All Drivers Welfare Association, Sahajan Mia, was present. Gumati District Leader of All Drivers Welfare Association, Sahajan Mia, said that a demand letter containing multiple demands has been sent to the central and state governments on behalf of the organization, but there was no response from the central or the state government. He demanded compensation of 20 lakh in case of loss of life of any vehicle driver and 10 lakh in case of loss of mobility. He also demanded to pay pension and allowance to the drivers. যে ড্রাইভার সবাইকে বলছি, আমরা একসাথে হাত মিলিয়ে আপনারা হক অধিকার মৌলিক অধিকারের জন্য আপনারা আওয়াজ তুলুন। কেননা আপনি যে ড্রাইভার, আপনার লাইসেন্সটা লাইসেন্স যখন জন্ম হয়েছে তখন থেকে যে আমরা ইউনিফর্ম পরেছি, আমাদের লাইসেন্স ওইটা লাগু আছে। কারণ আমাদের একটা ড্রাইভার ট্রেনিং সেন্টার নেই, তার কারণে আমরা দালাল দিয়ে লাইসেন্স করতে গিয়ে আমরা অনেক হ্যারাসমেন্ট হই, আমরা কিচ্ছু জানি না। তার কারণে পুলিশ প্রশাসন আমাদেরকে হাজারো 365টা কানুন যে লাগিয়ে রাখছে আমাদেরকে লুটে পুটে খাওয়ার জন্য, কিন্তু আমাদের জন্য কোনো কানুন নেই। তাই আমরা সমস্ত ড্রাইভারকে এই মেসেজটা দিতে চাই, আপনারা অবশ্যই সেফটি শু, ইউনিফর্ম, কোমরের বেল্ট আপনারা নিয়ে নেবেন। এরপরে আপনারা গাড়িতে বসবেন, সিট বেল্ট লাগাবেন। গাড়িতে বসার পর আপনি বিড়ি, পান, গুটকা, খৈনি, নেশাগত আপনি গাড়ি চালাবেন না। কেন? এটা ভারত সরকার সংবিধান আইন পাস হয়েছে যে আপনি নেশা করলে 3 বছরের জেল, এবং আপনি ওভারটেক করছেন এবং সংবিধান মেনে চলছে না, এর জন্য আপনার ফাইন হবে। নেশা করলে আপনার জেল হবে। তাই আপনারা ডিসিপ্লিন মেনে চলুন, আমাদের সাথে হাত মিলিয়ে একসাথে আপনারা আওয়াজ তুলুন, আপনারা হক অধিকার মৌলিক অধিকার নিয়ে। কারণ আমরা ভারতের 22 কোটি ড্রাইভারের জন্য এই সংগঠন, আমরা 3 চাকার থেকে 300 চাকার ড্রাইভারের জন্য এই সংগঠন। কারণ আমরা দীর্ঘত 10 বছর ধরে আমরা আন্দোলন করে চলছি। তাই আমার এখানে বক্তব্য শেষ করলাম। যদি কোনো দাবিগুলি কোথায় পেশ করবেন? দাবিগুলো আমরা সিএমকে দিয়েছি, রাজ্যপালকে দিয়েছি, ট্রান্সপোর্ট মন্ত্রীকে দিয়েছি।
তা আমরা আপনারা মারফতে আমরা এটা জবাব চাই, কেননা আমরা ভারতের আর্থনৈতিক সিপাহী, সেটা আমার মুখের কথা না, ভারত সরকার নিজেই বলেছেন যে ভারতের আর্থনৈতিক সিপাহী ড্রাইভার, সে হোক ট্যাক্সি ড্রাইভার, সে হোক বড় ড্রাইভার। তাই আমরা রাজ্যকে জবাব চাই। আমরা এ নিয়ে আপনাদের কাছে আমরা এই আলোচনা রাখলাম। টোটাল কয় দফা দাবি আপনার? 29 দফা দাবি আমাদের। আপনার নামটা কি? আমার নাম শাহজাহান মিয়া, আমি অল ড্রাইভার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের একজন ছোট্ট কার্যকর্তা, গোমতী জেলা থেকে। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. International Women's Day was observed at Agartala Press Club on Friday under the initiative of State Engineer Society and Women Executive Committee. The program was attended by Secretary of State Engineer Society, Engineer Jinon Debarma, President Amulya Jamatia, and Secretary of Women Executive Committee, Dolly Debarma, and others. International Women's Day celebration जों बेलायनो दिनै खुसि जोंनि Women's माने Society Tripura Engineer Society Tripura गे जोंनो Women's Health Wing कायसा जोंनो फर्म खालायदो जाखा गे आबो जों बेलायनो हामाय मारो जोंनि टेस्ट नि जतो इन्जिनियारावनो गांगाय जों फर्म 1 परे जों दिनै International Women's Day celebration खालायनानै जों माने जं लायखा याव मागिनो जों 50 जन माने 50 जना जों बरिबो सारावनो जोंनि आगरतलाव दंनाय हस्टेलाव कायसागे आम्बेडकर हस्टेलाव ता कायसागे अनंग मोहिनी हस्टेल बरंनि अद्वैत हस्टेलनि जों मिलुई 50 जना जराय बरिबो सारावनो जों दिनै जोंनि एडुकेशनल आइटेम जों किसा बरंनो डिस्ट्रिब्यूट खालायदों जाहाथे बरंनि एडुकेशन पार्पस जाहाथे हेल्प मोनाखै ओंखाय जों माहायनो जों माने आसा खायदोंलायो फायनाय बोसगां जरारावबो जाहाथे जों माने माने जेबो जोंनि बोरैबो सारावनो कायसिनि दफानि जत सन्दु लखरावनो जों माने जाहाथे सबाय मानादै जों मा जतनि बागुनो जबा जतनि थारैनो जों जबा सानो ताय हामबाय इनके खुलुमका। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. On account of International Women's Day, State Mahila Morcha went at all-age home called Apnagar at Barjala on Friday and distributed sweets among the elderly women. State Mahila Morcha leader Mimi Mazumdar was present. On this day, elderly women of the all-age home were happy with the initiative taken by State Mahila Morcha and thanked them for the action. आज 8 मार्च আন্তর্জাতিক নারী দিবস ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে। তো সেই সাপেক্ষে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে আজকে আমরা আপনা ঘর যে অর্গানাইজেশনটা সেখানে এসেছি। সেখানে আমাদের বৃদ্ধ মারা আছে। আমাদের কেননা প্রথমেই মনে হলো যে আজকের এই শুভ দিনে মায়েদের আশীর্বাদ নিয়ে এই যে নারী শক্তি, এই যে নারী শক্তিকে নমন জানিয়ে এবং ওদের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে আগামী দিনের আমাদের যে রূপরেখা বা আমাদের যে কাজকর্মর ধারাটা সেটা যেন এখান থেকে আমাদের একটা উইমেন এম্পাওয়ার, মহিলাদের একটা সেফটি সিকিউরিটি প্রত্যেকটা ব্যাপারেই যেন আমরা অগ্রসরী ভূমিকা নিতে পারি। কেননা আমাদের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি যেই জায়গাতে উনি কাজ করছেন, যেই জায়গাতে উনি
আমাদেরকে সশক্ত করার চেষ্টা করছেন, সেই জায়গাতে আমি বলবো আজকে মাননীয় মোদিজির একদম সদ্য সকালবেলা নারীদের প্রতি যে ওনার যে টুইটটি ছিল, আমি একটু পড়ে আপনাদেরকে শোনাতে চাইব। গ্রিটিংস অন ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে, উই স্যালিউট দ্য স্ট্রেংথ, কারেজ অ্যান্ড রেসিলিয়েন্স অফ আওয়ার নারী শক্তি অ্যান্ড লর্ড দেয়ার অ্যাকমপ্লিশমেন্টস অ্যাক্রস ভেরিয়াস ফিল্ডস। Our government is committed to empowering women through initiatives in education, entrepreneurship, agriculture, technology and more. This is also reflected in our accomplishments in the last decade. সত্যি আমি এখান থেকেই আপনা ঘরের মাদের এখানে সম্মান জানিয়ে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে বলছি, আপনার যে আশীর্বাদ, আপনার যে দিক নির্দেশ, সেই জায়গাতে আমি ত্রিপুরা প্রদেশের মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে আমি বলছি, আপনার যে ভিশন, আপনার যে আইডিয়াস মহিলাদেরকে সশক্ত করার, সেই জায়গাতে আমরা এগিয়ে যাব। এবং আরেকটা বড় যে উনি আজকে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করেছেন, আমরা জানি প্রত্যেক বোনেদের ঘরে, মায়েদের ঘরে এলপিজির একটা এই গ্যাসের মাধ্যমে যে পলিউশন না করে এই যে খুব সুন্দরভাবে রান্নাবান্নাগুলো করা গৃহিণীদের জন্য একটা সুখবর। প্রত্যেকটি এলপিজি সিলিন্ডারের পেছনে আজকে উনি 100 রুপিস উনি ডিক্রিজ করেছেন। তো এটা আমি জানবো যে নারীদের প্রতি উনি কিন্তু আজকের দিনেও সম্মান জানানো ভুলেননি। এই জায়গাটা কিন্তু একটা বড় প্রাপ্তি যে আজকে প্রত্যেকটি এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের মধ্যে 100 রুপিস ডিক্রিজ হয়েছে, 100 টাকা কম হয়েছে। তো সেই জায়গাতেও আমি নারীদের পক্ষ থেকে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাইব। এবং আজকের দিনে মানে বিশ্বব্যাপী সব নারীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা, নমন। আপনারা নিজেদেরকে নিজেরা কমজোর ভাববেন না। সব জায়গাতে আমরা একদম আমি বলতে চাইবো যে আজকে আমরা ভারতবর্ষে এরকম একটা জায়গাতে আছি যেখানে নারীরা পেট্রোল পাম্পের পেট্রোল দেওয়ার থেকে শুরু করে সেই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু পর্যন্ত প্রত্যেকটা জায়গাতে কিন্তু আমরা নারীদেরকে দেখতে পাচ্ছি। Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। পুস্তক প্রেমীদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে 21শে ফেব্রুয়ারি থেকে হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে 42তম আগরতলা বইমেলা। এই মেলা চলবে 5 মার্চ পর্যন্ত। প্রতিবারের মতো এবারেও রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বইমেলায় দেশ বিদেশের প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকরা তাদের বইয়ের ডালি নিয়ে সাজিয়ে তুলবেন মেলা প্রাঙ্গণ। রাজ্যবাসীর প্রত্যেককে এই মেলায় সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়, সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা।
5%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। রয়েছে আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গত এক দশকে ত্রিপুরা অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং নতুন সংকল্পের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল সুদের হারে ভুগছিল। সংকল্প ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আজ কিষাণ সম্মান নিধি দ্বারা ত্রিপুরার 2 লক্ষেরও বেশি কৃষক আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 1.5 লাখ কৃষক ঋণের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। এক দশক আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বীমা ছিল না। সংকল্প ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। আজ ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা 10 লক্ষেরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্টধারীকে ব্যাংকিংয়ের সাথে সংযুক্ত করছে। আজ 3,80,000-এরও বেশি ত্রিপুরাবাসী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা থেকে, 10 লক্ষেরও বেশি ত্রিপুরাবাসী সুরক্ষা বীমা যোজনা থেকে এবং 1,90,000-এরও বেশি সুবিধাভোগী অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরার লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল। সংকল্প ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে 3 লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন। সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। এক দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া। আজ ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে।
স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার বঞ্চিত শ্রেণীকে বিশুদ্ধ জল পেতে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হতো। সংকল্প ছিল ত্রিপুরার প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বচ্ছ জল পৌঁছে দেওয়া। আজ ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি বাড়ি সরাসরি কল থেকে জল পাচ্ছে। আজ ত্রিপুরায় জমির মালিকদের তাদের সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হচ্ছে। প্রণাম যোজনা ও ন্যানো সার দিয়ে ক্ষেত শস্য শ্যামলা করা হচ্ছে। আজ এখানকার কারিগররা বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে তাদের হাতের দক্ষতা বাড়াচ্ছে। ত্রিপুরায় আজ একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলগুলি আদিবাসী শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করছে এবং সিকেল সেল নির্মূল অভিযান তাদের সুস্থ করে তুলছে। প্রতিটি নতুন সংকল্পের সাথে নতুন স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। ত্রিপুরায় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সংকল্পের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। विकसित भारत का सपना में मैं अब ना रुकने वाला हूँ। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।